I think the couple of members join ayyaval unnaru. They'll join in the middle. We can start, I think. Yeah. Join in the middle. We can start, Roma. Yeah, Madhu. Okay. Hello everyone, good evening. We, the team of Friends Forever Foundation, welcomes you all for the conclave on right to information. Our foundation, Friends Forever Foundation, has started in 2011 with the motto of providing financial support for the poor and needy people on their health emergencies. So we have also extended our support to educational and technological support to the students of schools in rural areas through Kalam India, Educating India and Green India campaigns. Along with this, we have also brought the like-minded people through conclaves to discuss on societal elements and bring awareness among the communities which we are living in. Few of such conclaves we have conducted in the past 9 years were on corporate company acquisitions, voting pattern in world and higher education. So, and now in this present situation, there is no denying that COVID-19 pandemic has taken many events online and making it easier for all of us to reach a larger group of people from any corner of the globe. We are happy that every one of you is safe and excited about the virtual conclave program brought to you by Triple F. And we are super excited to have you all here, excited about the conversation we're going to have today. We are having two amazing social entrepreneurs and anti-corruption activists who will be sharing their stories with us. What's special about these two is that they both are action takers. They are the living proof that distance between you and the everything you want is amount of action you take. They are inspired by Jayaprakash Narayan on reformation thoughts and have established a massive movement against corruption in India through Youth for Better India campaign. So with the Youth Parliament program, they are encouraging youth to voice their opinions, ideas and entrepreneurship and democracy reforms. They have also created a considerable impact on national education policies, agriculture policies through Swatantrata Center, which inspires and educate young leaders on economic reforms and good governance. So today our speakers are here with us to create awareness on social political issues like Right to Information Act, so that equality and justice can be provided to each and every person of the society, with major service that can be brought to us by government. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Karmavir Chakra Award winner Venkatesh Geriti and Indian Star Golden Award winner Raghavendra Aksani with a big round of applause. So, over to you, Raghavendra, please. Yeah, welcome, Raghavendra. Yeah, thank you, Madhavlita and Friends Forever Foundation. So చాలా మందికి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ మీద కొంత అవగాహన ఉంటుంది. అంటే మీన్ లైక్ ఎట్లా అప్లై చేయాలన్న దాని మీద కొంతమంది పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉండొచ్చు, చేసి ఉండకపోవచ్చు. బట్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఇక్కడ ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కాస్త తెలుసు అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో బిగినింగ్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కి సంబంధించిన సెక్షన్స్ ఎట్లా అప్లై చేయాలన్న దాని మీద కొంచెం బ్రీఫ్ గా మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేను పూర్తి సారాంశాన్ని మీకు చాలా తక్కువ టైంలో నేను పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను. దాంతో పాటు మేము ఏవైతే స్ట్రగుల్ చేస్తామో రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అప్లై చేసి దాన్ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకున్నామో దానికి సంబంధించిన సక్సెస్ స్టోరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ని 2005 లో ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్ లో ఆమోదించే కంటే ముందు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2002 ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్లేస్ లో దీన్ని రిప్లేస్ చేసి దాన్ని ఇంకాస్త బలోపేతం చేశారు. 2002 లో యాక్చువల్ గా దీని చట్టబద్ధత లేకుండా ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. దాన్ని కాస్తంత ఇంప్రూవ్ చేసి దేశంలో ఉన్న పౌర సమాజంలో ఉన్న చాలా మంది వ్యక్తులు, గవర్నమెంట్ లో ఉన్న కొంతమంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా కలిసి ఫండమెంటల్ గా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ చట్టం రావడం జరిగింది. సో దీన్ని మనం ఎట్లా మనకి ఇండివిజువల్ గా ఎట్లా యూటిలైజ్ అవుతుంది
లేదంటే ప్రభుత్వానికి మనం చెల్లించే పన్నులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఏదైనా లోపాలు ఉన్నట్లయితే తెలుసుకోవడానికి ఇది ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అన్న దాని మీద చాలా వరకు చాలా మంది చాలా విజయాలు సాధించారు. బట్ ఇది మన లాంటి వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఇది ఎట్లా యూటిలైజ్ అవుతుంది అన్న దాని మీద కాస్త బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కి. సో నేను దీనిలో చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే జనరల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో ప్రభుత్వంలో ఏవైతే పన్నులు చెల్లిస్తున్నామో పన్నులు చెల్లించే డబ్బు ప్రభుత్వము ప్రైవేట్ ఇతర కంపెనీలకు ఏవైతే ఇస్తున్నారో అన్నిట్లో అడిగే అధికారం సమాచార చట్టం కల్పించింది. కొన్ని మినహాయింపులు ఇస్తూ దేశ భద్రతకు సంబంధించినవి లేకపోతే ఇంకొన్ని మినహాయింపులు ఇస్తూ వాటిలో అడగడానికి వాటిని అడిగినా కూడా దానిలో సమాచారం ఇవ్వకుండా ఉండడానికి దీంట్లో ఒక వెసులుబాటు ఉంది. మనకు ప్రస్తుతం మన చుట్టూ జరుగుతున్న అంశాల మీద మనం ఫోకస్ చేసుకున్నట్టయితే దాన్ని మనం ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతాం అన్న దాని మీద 1-2 చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనకు యాక్చువల్ గా పాస్పోర్ట్ కావాలనుకున్నట్టయితే ఇంతకు ముందు బర్త్ సర్టిఫికేట్ మ్యాండేటరీ ఉండేది, లేదు అనుకుంటే వివిధ రకాల సర్టిఫికేట్లు ఉన్నాయి. సో ఏదైనా ఒక పని ఆలస్యం జరిగినప్పుడు లేకపోతే అది ప్రాసెస్ ఎంత వరకు వచ్చిందో వాళ్ళు చెప్పకుండా స్టేటస్ తెలియకుండా అట్లానే పెట్టినట్టయితే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటాం, నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ నేను అప్లికేషన్ చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది, దాని స్టేటస్ ఎంత వరకు వచ్చింది అన్న దాని మీద నేను ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటాను. ఆ అప్లికేషన్ పెట్టే ముందు ఒక వైట్ పేపర్ ని తీసుకొని, లేదంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అవైలబుల్ వచ్చిన తర్వాత చాలా వెబ్సైట్లలో ఫ్రీ శాంపుల్స్ దొరుకుతున్నాయి, దాన్ని అటాచ్ చేసి సెక్షన్ 6 సబ్ సెక్షన్ 1 ని మెన్షన్ చేస్తూ మనం ఎవరైనా దేశ పౌరుడైనట్టయితే భారతదేశ పౌరుడైనట్టయితే దాన్ని మెన్షన్ చేసి మనకి ఏ సమాచారం కావాలో ఆ సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో దానిలో క్లుప్తంగా వివరించి రాసినట్టయితే రాసిన దాన్ని మన అడ్రస్ తర్వాత బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ 10 రూపీస్ మినిమం ఛార్జ్, గ్రామీణ స్థాయిలో అయితే 5 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు ఒక అప్లికేషన్ కి. సో దీన్ని మనం ఎట్లా పే చేయాలంటే పోస్టల్ లో కానీ, కోడ్ స్టాంపులు కానీ, డ్రాఫ్ట్ కానీ, చెక్ కానీ, ఈ 4 రూపాయల్లో ఏదో ఒక రూపంలో మనం దాన్ని అటాచ్ చేసి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గానే సమర్పించవచ్చు, లేదంటే పోస్ట్ ద్వారా సమర్పించవచ్చు. సమర్పించిన తర్వాత పౌర సమాచార అధికారి పిఐఓ ఎవరైతే ఉంటారో, ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో పిఐఓ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టయితే ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఏ రోజైతే మనం ఇస్తామో ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తీసుకున్నట్టయితే పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకు మనకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది. దీన్ని తీసుకొని ఆ 30 రోజుల్లో కనుక రానట్టు అయితే దీంట్లో ఇంకొక వెసులుబాటు ఉంది. బీపీఎల్ బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించకుండా అప్లై చేసే అవకాశం, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక రేషన్ కార్డ్ని అటాచ్ చేసినట్టయితే, బీపీఎల్ సంబంధించిన రేషన్ కార్డ్ని అటాచ్ చేసినట్టయితే ఎలాంటి రుసుము చెల్లించాల్సిన పని కూడా ఉండదు. సో 30 రోజుల్లో కనుక వాళ్ళు కనుక ఇవ్వకపోతే మనకు సెక్షన్ 19 సబ్ సెక్షన్ 1 కింద సెకండ్ అపీల్ కోసము వాళ్ళకంటే కొంచెం హయ్యర్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో అప్లై చేసినప్పుడు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కి వెళ్తాం, ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కి సెకండ్ అపీల్ కోసం వెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ అపీల్ లో 30 days కి, సెకండ్ అపీల్ లో 15 days ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. ఈ 15 days టైం ఏదైతే ఉంటుందో 30 days గనక ఇవ్వలేదు, ఏ సమాచారాన్ని అడిగిన రోజు నుంచి అనుకున్నట్టయితే 30 రోజుల తర్వాత 31వ రోజు నుంచి ఇచ్చే ప్రతి సమాచారం కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 15 నుంచి 30 నుంచి 45 రోజుల మధ్య ఏదైతే ఉంటుందో సెకండ్ అపీల్ కోసం అప్లై చేసినప్పుడు అక్కడ కనుక ఆలస్యం అయ్యి థర్డ్ అపీల్ కోసం సెక్షన్ 19 సబ్ క్లాస్ 3 కి వెళ్ళినట్టయితే రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ కానీ కేంద్ర సమాచార కమిషన్ కానీ మనం అపీల్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడికి కనుక వెళ్ళినట్టయితే రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ కనుక వాళ్ళ మీద జరిమానా విధించే అవకాశము ఉంది. దాంతో పాటు రోజుకి ఆలస్యం చెప్పడం 30 రోజులు దాటిన తర్వాత రోజుకి 250 నుంచి 20,000కు మించకుండా వేసే అధికారము, దాంతో పాటు మళ్ళీ సస్పెండ్ చేసే అవకాశం కూడా రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ ఉంటుంది. రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ ని రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమిస్తాడు. మన దేశంలో చాలా చట్టాలు వచ్చాయి కానీ ఇది అత్యంత పవర్ఫుల్ చట్టంలో కీలకమైనది. సో ఈ చట్టంలో మనం
ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత జరిగిన స్కామ్ల కంటే గత 15 ఏళ్లలో జరిగిన స్కామ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఎక్కువ. ఎందుకోసం అంటే చాలా మంది సోషల్ యాక్టివిస్టులు కానీ లేకపోతే పౌర సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులు కానీ యంగ్స్టర్స్ కానీ సమాచారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారన్న ఉద్దేశము, నిధుల్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారన్న ఉద్దేశము చాలా క్లియర్ గా కనిపించడం వల్ల వ్యక్తిగతంగా అప్లై చేయడము లేదంటే సమాజం కోసం అప్లై చేయడం ద్వారా చాలా వరకు చాలా విషయాల్లో పూర్తి స్థాయిలో విజయం సాధించినప్పటికీ ఈ సమాచార చట్టంలో కొన్ని పూర్తి స్థాయిలో చెప్పాలంటే కొంతవరకు అద్భుతంగా జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా దీనికి పోలీసుల దగ్గర నుంచి కానీ పూర్తి స్థాయిలో రక్షణ లేకపోవడము, ఎవరైతే సమాచార చట్టం సంబంధించిన కార్యకర్తలు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద 1-2 అభియోగాలు ఉన్నాయి. ఈ చట్టంలో నీరుగారుస్తున్నారని దాని మీద కానీ. ఇదంతా పక్కకు పెట్టినట్టయితే ఇది మన జీవితంలో చాలా కీలకమైనది. వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు లేకపోతే సమాజ పరంగా కావచ్చు. మనం కట్టే పన్నుల డబ్బుల్ని వాళ్ళు ఎట్లా సద్వినియోగం చేస్తున్నారు, చేసిన దాన్ని సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేరా అన్న దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో ఒక సమాచారాన్ని మొత్తం దేశం సంబంధించిన మొత్తం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు అన్నిటిని దీంట్లో చట్టం వచ్చిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క అంశాన్ని అన్నింటినీ చేర్చుకుంటూ వస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా మనలాంటి యువతకు రేపు ఈ రోజు కంటే రేపు దేశం కాస్త బాగుంటుంది అన్నదానికి మన దేశంలో జరుగుతున్న ఇలాంటి చట్టాలు చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తాయి అనిపిస్తుంది. అండ్ దీంతో పాటు యాక్చువల్గా 2013లో మేము యూత్ ఫర్ బెటర్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు మేము చేసిన యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే స్కాలర్షిప్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. అప్పుడు అందరికీ తెలిసి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తారని. 2013లో సమాచారం పూర్తి స్థాయిలో ఇంటర్నెట్ ఈ స్థాయిలో ఉన్నట్టుగా అప్పుడు ఈ స్థాయిలో లేదు. సమాచారం చాలా తక్కువ పరిధిలో చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే కమ్యూనికేట్ అయ్యేది. లోక్సత్తా నుంచి డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారిని, ఆ తర్వాత అక్కడ జరిగే రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ మీద సంబంధించిన సెషన్లు కావచ్చు, సిటిజన్ చార్టర్ మీద, తర్వాత లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ మీద సెషన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ అటెండ్ అయిన తర్వాత ఒక అవగాహన వచ్చింది మాలాంటి వాళ్ళందరికీ. 2013 తర్వాత మేము ఒక ఆర్టీఐకి సంబంధించిన ఒక అప్లికేషన్ వేసాము. ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ కి సంబంధించి డిగ్రీ కాలేజ్ లో స్కాలర్షిప్ తో పాటు ఆర్టీఎస్ అన్న ఒక పాయింట్ బేస్ చేసుకొని స్కాలర్షిప్ స్టూడెంట్ అకౌంట్ లోకి వస్తుంది, ఆర్టీఎస్ మాత్రం కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళేది. సో కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ అమౌంట్ తీసుకుంటూ మళ్ళీ కాలేజ్ కి స్టూడెంట్స్ ఫీ పే చేసేవాళ్ళు. ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా చాలా స్పష్టంగా కనబడేటట్టు రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కొంతమంది ఆరోపించినప్పటికీ దీని మీద ఇట్లా ఉందనేసరికి మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించిన SC ST వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో కూడా ఆర్టీఈ దరఖాస్తు వేయడం జరిగింది. వేసిన తర్వాత చాలా తక్కువ టైంలోనే నిర్ణీత గడువులోపే వాళ్ళు పూర్తి సమాచారాన్ని అందించారు. ఈ అందించిన తర్వాత అందులో చాలా స్పష్టంగా ఆర్టీఎస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆర్టీఎస్ కాలేజ్ అకౌంట్ నెంబర్ తో సహా చాలా క్లియర్ గా అందులో కనిపించడం జరిగింది. సో దీన్ని తీసుకొని కలెక్టర్ని కలవడం జరిగింది. కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఒక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లాంటిది అరేంజ్ చేశారు. రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అరేంజ్ చేసిన తర్వాత చాలా స్లోగా జరిగిన ప్రాసెస్. ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ 2014 నుంచి పూర్తి స్థాయిలో స్కాలర్షిప్ తో పాటు రియంబర్స్మెంట్ అన్నిటిని కూడా రెండింటిని కలిపి స్టూడెంట్ అకౌంట్ లోనే నేరుగా పడేటట్టు. సో దానివల్ల ఏమైంది అంటే కాలేజీకి వెళ్ళి నేను చదువుకోవాలన్నట్టయితే డిగ్రీ 2014 తర్వాత జరిగిన అతిపెద్ద మార్పు ఏంటంటే పాలమూరు యూనివర్సిటీకి సంబంధించి 92 కాలేజీల్లో సుమారు 100 కోట్ల పైన నేరుగా స్టూడెంట్ అకౌంట్ లో పడ్డము, స్టూడెంట్ కాలేజ్కి ఫీ పే చేయడం. సో స్టూడెంట్ ₹1 కూడా తన జేబులోంచి ఖర్చు పెట్టకుండా వచ్చే అవకాశాన్ని రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద్వారా మాలాంటి యువత అంతా కూడా చేయగలిగాం. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇందులో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే డిసడ్వాంటేజ్ లో కూడా వాళ్ళు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు. 2013 తర్వాత ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళి యాక్చువల్ గా పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి సమాచారాన్ని యాక్చువల్లీ ఈనాడులో పూర్తిగా ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగాలి,
ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ సంబంధించి, లేకపోతే కలెక్టర్ ఆఫీస్ సంబంధించి, ఆర్టీఓ ఆఫీస్ సంబంధించి ఏ శాఖ అయితే ఉంటుందో ఆ శాఖకి సంబంధించిన అంత సమాచారాన్ని వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో పెట్టడము. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము ఆ పాయింట్స్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేశారు, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ముందెళ్ళి పెట్టినప్పుడు వీటన్నిటికీ కలిపి ఒక 60 నుంచి 1,00,000 రూపాయల దాకా అవుతుంది ఇవన్నీ కాపీలు తీసుకోవడానికి. ఈచ్ కాపీ ఫస్ట్ కాపీ ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఈచ్ ఫస్ట్ పేపర్ ఏదైతే ఉంటుందో సెకండ్ అటాచ్మెంట్ దగ్గర నుంచి 2 రూపీస్ నుంచి 5 రూపీస్ ఈ రేంజ్ లో ఉంటుంది ఒక్కొక్క జిరాక్స్ కాపీ. సో వాళ్ళు ఇచ్చి ఎన్ని ప్రింట్లు ఇస్తే అంత అమౌంట్ మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల పూర్తిగా మేము అడిగిన సమాచారం ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 నుంచి 2000 పేపర్ దాకా అవ్వచ్చు. సో దీన్ని మేము ఏం చేసామంటే సమాచార హక్కు చట్టంలో చాలా స్పష్టంగా మెన్షన్ చేసి ఉన్నది ఏంటంటే సెక్షన్ 7 లో అక్కడ మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ రాస్తామో ఆ అప్లికేషన్ రాసే ముందు సెక్షన్ 7 ని కనుక మనం అక్కడ మెన్షన్ చేసి మాకు సమాచారాన్ని అంతా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో సిడి రూపంలో కనుక మీరు ఇచ్చినట్టయితే మేము దాన్ని స్వీకరిస్తాము అన్నట్టు పెట్టినట్టయితే సిడి నార్మల్ తీసుకున్నా కూడా 100 నుంచి ఉండదు. ఈ 100 రూపీస్ రేంజ్ లో ఉన్న సిడి ఇక్కడ ఒకేసారి ఒక 60,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయల దాకా అన్న అదే మార్గం నేను యాక్చువల్గా వెంటనే తీసుకొని సెక్షన్ 7 రాసి సెక్షన్ 7 కింద ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో మీరు నాకు ఇవ్వండి అన్నప్పుడు ఆయన నా ముఖం ఒకసారి చూశాడు. పూర్తి స్థాయిలో సమాచార హక్కు చట్టం మీద కాస్తంత అవగాహన ఉన్నట్టయితే సమాచారం రాకుండా లేకపోతే దాన్ని సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో రికార్డులోకి తీసుకురాకుండా కనుక ఎవరైతే గవర్నమెంట్ లో ఉన్న అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి భయం. కాస్తంత కొంచెం టెక్నాలజీ మారింది. దీని రూపంలో అన్ని దేశం మొత్తంలో కూడా అన్ని వెబ్సైట్లు కూడా ప్రతి గవర్నమెంట్ సంబంధించిన వెబ్సైట్లు, డిస్ట్రిక్ట్ పోర్టల్స్ అన్ని కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. పూర్తిగా యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ని వాళ్ళు యాడ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. కాస్తంత సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మనం తెలుసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా ఏవైతే మనకు సంబంధించిన రోజువారీ కానీ లేకపోతే ఇంటి లైసెన్స్లు కానీ లేకపోతే రకరకాల ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉన్నట్టయితే సమాచార హక్కు చట్టాన్ని ఉపయోగించి తీసుకునే ఒక వెసులుబాటు మనలాంటి యూత్ కి, యంగ్స్టర్స్ కి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఉంది. అండ్ ఇంకెవరికైనా సమాచార హక్కు చట్టం మీద నేరుగా వెళ్ళి అప్లై చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు మనం చూస్తారు, మన అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి వెళ్తుంది, వాళ్ళు మళ్ళీ ఎలాంటి హింస అయినా చేస్తారు అన్న భయం లాంటివి ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో చాలా వరకు థర్డ్ పార్టీ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు కూడా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ మీద సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు కూడా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అన్న పేరు మీద మీరు ఒకసారి ఆ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అప్లికేషన్ ఒకసారి ప్లే స్టోర్ లో మీరు సెర్చ్ చేసినా కూడా మీకు ఒక అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఈ అప్లికేషన్ తీసుకున్నట్టయితే మీరు ఏదైతే మీకు ఎలాంటి సమాచారం కావాలో ఆ సమాచారాన్ని కనుక మీరు ఎంటర్ చేసి పంపించినట్టయితే వాళ్ళు మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళే పూర్తిగా అప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఆ సమాచారాన్ని పూర్తిగా ఇస్తారు. ఒకవేళ వ్యక్తిగతమైన దాడులు లాంటివి జరుగుతాయన్న భయం కనుక ఉన్నట్టయితే కనుక థర్డ్ పార్టీ సైట్లను కూడా మనము అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ, ఇప్పుడున్న ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా దీన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక రకంగా మనలాంటి వాళ్ళకు పూర్తి స్థాయిలో ఎలాంటి స్కామ్లైనా బయట పెట్టేటప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ కి మనం ఎవరో తెలియకూడదన్న సందర్భంలో కనుక ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ మనకు డెఫినెట్లీ యూజ్ అవుతాయి. అండ్ అండ్ యాక్చువల్గా కన్వర్సేషన్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. దెన్ మన నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఉన్నారు అండ్ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉన్నట్టయితే దెన్ నెక్స్ట్ తీసుకుందాం. Okay, yeah. Thank you, Raghavendra. This is awesome. Like we are so happy that you have faced all these situations in different stages of life. Yeah, you are definitely an inspiration for us. And yeah, let's move on to our next speaker, Venkatesh Giriti. Over to you, Venkatesh.